मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फरी पाछा एक नवो विडियो में मळीए। तो पहला आपणे गया विडियो में शुंनी बात करी, गया विडियो में एनी बात कर लईए। तो कि गया विडियो में आपणे बात करी कविता 2 काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है, जेने आ कवि छे राम नरेश त्रिपाठी साहेब। तो हवे एक काम करिए, पहला आपणे फरीथी कवितानी ने स्वाध्यायनी ने अभ्यासनी बात करता थईए। एनी पहला आपणे ज्यारे पहलो पाठ पत्यो छे चित्र के संग संग एनु स्वाध्याय पोथी में केटलुं काम करवानुं छे ए आपणे जोई लेवाय। तो तमे तमारी बधा स्वाध्याय पोथी पहला काढी लेजो। स्वाध्याय पोथी लई लो एटले एमां हुं तमने चेक करावुं, टीक करावुं छुं एटला तमारे क्वेश्चन आंसर स्वाध्याय पोथीनी अंदर लखवाना रहेशे। अने जे स्वाध्याय अभ्यास ने शब्दार्थ ने एवुं बधुं लखवानुं होय छे पहला पाठनुं ए तमारे नोटबुक में लखवानुं होय छे, बराबर। ए मैं तमने चोखवट करेली ज हती कि हिंदीनी जे नोटबुक बनाववानी आवे आपणे एमां तमारे क्वेश्चन आंसर लखवाना रहेशे। स्वाध्याय होय, अभ्यास होय, टिप्पणी के शब्दार्थ होय तो ए तमारे एमां लखवानुं रहेशे। पण स्वाध्याय पोथीनुं जे लेसन हशे ए आपणे स्वाध्याय पोथीनी अंदर ज पूरवानुं रहेशे। तो पहला आपणे जोई लईए कई कई वस्तु आपणे लखवानी छे। तो चलो फटाफट बधा स्वाध्याय पोथी काढ़ी लो। चलो आ तमारी आवी गई स्वाध्याय पोथी। तो कि स्वाध्याय पोथीनुं पहलो पेज है आ, बराबर। पहला कविता पाठनुं जे छे चित्र के संग संग एनो आ जे पहलो प्रश्न है ए तमारे लखवानो रहेशे। आ नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आ तमारे एक फायदो ए थशे आमां कि आपणे जे ચોપડીમાં અને સ્વાધ્યાયમાં डिस्कस कर्या मोटा भागना एना क्वेश्चनों आमां आवी जाय छे, बराबर। इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो कई कई क्रियाओं थई जाय मैं तमने ख्याल होय तो गया विडियोनी अंदर पण एक विडियो मूकी अने मैं बतावेलुं छे, बराबर। कई कई क्रियाओं थाय छे तो ए तमारे लखी नाखवानुं रहेशे। पछीनो क्वेश्चन जे छे એટલે પહેલો क्वेश्चन लखवानो, बराबर। जे क्रियाओं थाय छे पछी आ बधा जे सवालना जवाब छे ए आखो लखवाना रहेशे। पछी प्रश्न 2 नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखे। एटले के आ चित्र जोई लेवानुं छे अने एना जे प्रश्नों आयरा आपेला छे तेना जवाब आपणे आपवाना रहेशे, बराबर। 6 प्रश्नों छे एटले पहलो अने बीजो 2 प्रश्ननी अंदर जेटला सवाल छे एना जवाब तमारे स्वाध्याय पोथीनी अंदर आपवाना रहेशे, बराबर। हवे आमां प्रवृत्तिमां शुं छे तो कि प्रवृत्तिमां किसी दृश्य के 2 समान चित्र रेखांकित कीजिए परंतु उनमें कुछ अंतर हो, छात्रों को यह अंतर दिखाने के लिए कहिए। तो आमां तमारे कई रीतनुं लखवानुं रहेशे, नीचे जग्या छे एमां के पेजमां छे तो कि एमां तमारे कई रीतनुं होय तो कि 2 सरखा मतलब कि मळता जे प्रसंगो होय ए प्रसंगो तमारे याद करवाना कि एक वार आवुं थयुं तुं ने आवुं थयुं, बराबर। मानो कि तमे एक्सिडंटनी बात करो छो तो ई एक्सिडंटनी तमे बात करो छो, क्यारेक कारनुं एक्सिडंट ने कोई जग्याए बसनुं एक्सिडंट, बराबर छे 2 अकस्मात ज। पण एमां कारना एक्सिडंटमां अने बसना एक्सिडंटमां बेमां शुं डिफरन्स हतो, शुं फरक हतो, शुं अंतर हतुं ए तमारे बताववानुं रहेशे। तो आ होमवर्क स्वाध्याय पोथीनुं लेसन तमारे जाते घरेथी करवानुं होय छे, बराबर। ए आपणने ख्याल ज छे तो ए तमारे स्वाध्याय पोथी पूरी लेवानी छे। एटले आजेना विडियोमां लगभग तमारे थोडुं होमवर्क वधी जशे बाळको, पण आपणे एक काम करीए कि बहु वधारे न आवे एनुं ध्यान राखीए। आमां 3 ज प्रश्न छे, 2 प्रश्नों अने 1 प्रवृत्ति। आटलुं तमारे स्वाध्याय पोथीना पहला पाठमां करवानुं छे। हवे आपणे करीए पेली कविताना अभ्यासनी चर्चा, बराबर। आगळ वधीए चालो आपणे तो पहला एक बात कही दूँ कि આપણે અભ્યાસની ચર્ચા કરીએ એની પહેલાં ફરી એકવાર કવિતાને રિપીટ કરી લઈએ। આ કવિતા વિડીયોની સાથે સાથે તમારે પણ ગાવાની રહી છે। ઘરમાં બેઠા બેઠા પુસ્તક હાથમાં લઈ અને વિડીયોની સાથે તમારે પણ કવિતા ગાવાની હોય છે, બરાબર। એટલે જ્યારે પણ આપણે સ્કૂલ ખુલશે ત્યારે હું બધા પાસે કવિતા ગવરાવીશ ક્લાસમાં, એટલે બધાને રાગ આવડવો જોઈએ। અત્યારે વિડીયોમાં હું એટલે જ મૂકું છું કે જેથી તમને ગાતા આવડી જાય। ચાલો આપણે ફરીથી હવે એકવાર
તૈયાર થઈ જઈએ ગાવા માટે. तुम्हारी आती है कविता. ध्यान से कविता सुनिए. बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है. जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है. कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है. खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है. खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है. हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. जब छम छम बूंदें गिरती है बिजली चम चम कर जाती है. जब छम छम बूंदें गिरती है बिजली चम चम कर जाती है. मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है. जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है. जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है. हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. ચાલો મિત્રો, કવિતા સાંભળ્યા પછી હવે આપણે ફરીથી આપણે કવિતા પર આવીએ. બરાબર? તો કે આપણે ગયા વિડીયોમાં કવિતા સમજાવી દેવામાં આવેલી છે. બરાબર? આપણે શરૂ કરીએ શબ્દાર્થથી. શબ્દાર્થ, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય. ગયા વિડીયોમાં શબ્દાર્થની વાત તો મેં કરી જ દીધેલી. તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. પહેલે હવે હું તમને ફરીથી હજી એકવાર સૂચના આપી દઉં કે પુસ્તકમાંથી જે હોમવર્ક આપવામાં આવે, પાઠ્યપુસ્તક ચોપડીમાંથી શબ્દાર્થ હોય, ટિપ્પણી હોય, અભ્યાસ હોય, સ્વાધ્યાય હોય, પ્રવૃત્તિ હોય, જે પણ વસ્તુ તમને પાઠ્યપુસ્તકમાંથી હોમવર્કમાં આપવામાં આવે એ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. અને જે હોમવર્ક સ્વાધ્યાય પોથીનું હોય તે તમારે પોતાની સ્વાધ્યાય પોથીમાં જ લખવાનું રહેશે. બરાબર? તો પહેલાં પાઠનું હોમવર્ક તો તમારું નોટબુકમાં થઈ ગયું હશે. તો આજે વિડીયોની આપણે વાત કરી કે પહેલાં પાઠની સ્વાધ્યાય પોથી પૂરવાની છે. બરાબર? અને હવે આપણે આવ્યા બીજા પાઠનું. એ તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખવાનો પહેલો પાઠ. અને હવે બીજા પાઠનું નોટબુકમાં શું લખવાનું? તો કે શબ્દાર્થ લખવાના. કયા કયા? તો કે આ છે એ આપણે ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. તો કે ચીડિયા એટલે શું? તો કે ચીડિયા એટલે પશુ પક્ષીઓ. पंछी या पक्षी. लहर यानी कि लहर का अर्थ है तरंग, झोंका.
सृजनहार, उसका अर्थ क्या है बच्चों? तो कि सृष्टि की रचना करने वाला, बराबर। या प्रभु, ईश्वर, भगवान, हम जो भी बोले वो। हरियाली का अर्थ क्या है? तो कि हरा भरा। ढोना का अर्थ क्या है? तो कि बोझ उठाना, बराबर। આટલા તમારા શબ્દાર્થ છે જે તમારે લખવાના રહેશે. હવે આપણે ચર્ચા કરશું અભ્યાસની. તો કે અભ્યાસમાં પહેલો પ્રશ્ન શું છે? આ તમારી નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. અભ્યાસમાં પહેલો પ્રશ્ન શું? તો કે પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીજીએ. તો અભ્યાસના મોટાભાગના સવાલો શું હોય? તો કે પ્રવૃત્તિના હોય. પણ એ પ્રવૃત્તિ આપણને ત્યારે કામ આવશે જ્યારે આપણે ક્લાસરૂમમાં હોઈએ. માનો કે આપણે ક્લાસરૂમમાં હોઈએ તો આ પ્રવૃત્તિ કરી શકીએ કે પ્રશ્નોના મૌખિક ઉત્તર આપવા. પણ અત્યારે આપણે કોરોનાના હિસાબે જ્યારે આપણે વિડીયો દ્વારા ભણીએ છીએ, ઓનલાઈન ભણવાનું ચાલે છે, ત્યારે મૌખિક ઉત્તર આપવાની વાત સાચી, પણ છતાં તમારે નોટબુકમાં સવાલ જવાબ લખવા પડશે, બરાબર. તો કે આપણે શરૂ કરીએ તો કે પહેલા પ્રશ્નમાં શું કહે છે? सुबह होते ही क्या क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 એમાં શું કહે છે કે સુબહ હોતે ही क्या क्या होता है? સવાર પડતા જ શું થાય છે? તેનો જવાબ શું આવશે? ચાલો કવિતામાં જોઈએ. તો કે સુબહ હોતે ही चिड़िया गीत गाती है, चिड़िया गीत गाती है, कलियाँ मुस्काती है, बराबर. कलियाँ मुस्काती है, खुशबू की लहरें दौड़ लगाती है, बूंदें छम छम गिरती है, बिजली चमचम नाचती है, बागों में हरियाली लहराती है, ठंडी ठंडी हवा मस्ती से नाचने लगती है, बराबर. पहला सवाल जवाब शू आवशे? सुबह होती ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियाँ मुस्काती है, खुशबू की लहरें दौड़ लगाती है, पानी की बूंदें छम छम गिरती है, बिजली चमचम गरजती है, मैदानों या बागों में हरियाली लहराती है और ठंडी ठंडी हवा मस्ती से लहरा उठती है, बराबर. આ પહેલા પ્રશ્નોનો જવાબ આવશે. બીજા પ્રશ્નનો જવાબ શું આવશે? તો બીજો પ્રશ્ન શું છે બાળકો? તો કે मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो कविता ક્યાં ગઈ એની? તો કે આયરું અહીંયા આપણે આ સવાલનો જવાબ આવ્યો. બીજા પ્રશ્નનો જવાબ શું છે? जब बूंदी गिरती है, जब आसमान से पानी गिरता है, बिजली चमचम कर कड़कती है मैदानों में और बागों में, तब हरियाली लहरा जाती है. आ जवाब पण लखी शको अने बीजो जवाब पण लखी शको कि मैदानों में वर्षा ऋतु में हरियाली लहराती है. वर्षा ऋतु यानी कि ચોમાસું, અત્યારે આપણી સિઝન છે ને. પ્રશ્ન શું છે કે મેદાનમાં હરિયાળી ક્યારે લહેરાય છે? તો કે ચોમાસામાં, સ્વાભાવિક છે ને. તો मैदानों में वर्षा ऋतु में हरियाली लहराती है. पर આપણે નોટબુકમાં શું લખવાનું છે? આપણે સવાલનો જવાબ કવિતા આધારિત લખવાનો હોય એટલે એનો જવાબ શું આવે? जब आसमान से पानी की बूंदें गिरती है और बिजली चमकती है, तब मैदानों में हरियाली लहराती है. આગળનો પ્રશ્નમાં જઈએ બાળકો. આપકો પ્રભુ की याद कब आती है? ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે તમને ઈશ્વરની યાદ, પ્રભુની યાદ ક્યારે આવે? તો એનો જવાબ આવશે जब चिड़िया गाती है, कलियाँ खिलती है, खुशबू लहराती है, हरियाली मैदानों में हरियाली आती है, बारिश होती है और ठंडी हवा मस्ती से नाच उठती है, तब हमें સર્જનહાર યાની કે પ્રભુ કી યાદ આતી હૈ. બરાબર. સ્વાભાવિક છે. સવાલમાં શું પૂછવામાં આવ્યું કે તમને ઈશ્વરની યાદ ક્યારે ક્યારે આવે? તો કવિતામાં શું કીધું? તો કે જ્યારે મને ચકલીઓ છે, પક્ષીઓ એ કલરવ કરે સવારે ઉઠીને, કલિયાઓ જે છે, કળીઓ એ ખીલે, એ મુસ્કુરાય,
પછી સુગંધ, ખુશ્બુ એટલે કે સુગંધ લહેરાય, પછી વરસાદ આવે, મેદાનમાં હરિયાળી હોય અને ઠંડી ઠંડી હવા મારા ચહેરા પર અથડાય અને મસ્તીથી નાચે, ત્યારે મને ઈશ્વરની યાદ આવે છે કે ઈશ્વરે શું રમ્ય આ સૃષ્ટિ બનાવી છે. મનોરમ્ય આ સૃષ્ટિમાં જોવાલાયક આનંદદાયી વસ્તુ કેટલી બધી છે. બરાબર. હવે આવ્યા આપણે ચોથો સવાલ, તો કે તુમ સુબહ મેં ઉઠકર ક્યાં ક્યાં દેખતે હો. તામાં હવે આપણા પ્રમાણે સવાલનો જવાબ લખવાનો રહેશે. તો તુમ સુબહ મેં ઉઠકર ક્યાં ક્યાં દેખતે હો, તો આમાં તમારે બાળકો તમારી રીતે જવાબ લખવાનો રહેશે. બધાએ પોતપોતાનો જવાબ લખવાનો રહેશે. તમે ઉઠીને શું કરો, બરાબર, શું શું જુઓ છો? તો મેં સુબહ મેં ઉઠકર उगती हुई सूर्य देखता हूँ, यानी कि सूर्योदय देखता हूँ, ठंडी हवा देखता हूँ, गुलाबी आकाश, नीला आकाश देखता हूँ, और साथ ही में लोगों को चलते हुए देखता हूँ. दूध वाला घर पे दूध देने आता है, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर रखने आता है. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं. मेरी चिड़िया मेरे घर की खिड़की पे आके बैठती है. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सुबह उठकर मैं देखता हूँ और उससे मेरा मन आनंदित हो जाता है. તો કે આવો તમે સવારે ઉઠીને શું જુઓ છો એ તમારે જવાબ લખવાનો રહેશે. એટલે કે પ્રશ્ન 1નો ચોથો સવાલનો જવાબ જે છે એ તમારી જાતે આપણે લખવાનો રહેશે. તમે જે પણ જોતા હો સવારે ઉઠીને એ તમારે લખવાનું રહેશે. હવે આપણે આગળ વધીએ બીજા પ્રશ્ન ઉપર. તો કે બીજા પ્રશ્નમાં શું કહે છે બાળકો કે ચિત્ર કો દેખીએ ઓર વચન પરિવર્તન કીજીએ. હવે આપણને ખબર છે કે વચન એટલે શું. તો કે વચન એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ છે એ એક છે કે એકથી વધારે, એ કઈ રીતના ખબર પડે વાક્યમાં, તો કે વચન આધારિત. વચનના કેટલા પ્રકાર, તો કે 2 પ્રકાર. એક વચન અને બીજો પ્રકાર કયો છે તો કે બહુવચન. બરાબર, એક વચન અને બહુવચન. તો હવે આપણે જોઈએ એક વચન એટલે શું કે જેમાં એક વસ્તુ, પદાર્થ, મનુષ્ય કોઈ પણ એક આપવામાં આવેલું હોય એને એક વચન કહેવાય. અને બહુવચન એટલે શું તો કે એકથી વધારે વસ્તુ, પદાર્થ કે કોઈ પણ બાબત હોય તેને બહુવચન કહેવાય. તો વચન પરિવર્તન કરવું એટલે શું તો કે જ્યારે તમારા વાક્યમાં એક વચનવાળું વાક્ય હોય તો એને બહુવચનમાં ફેરવવાનું હોય, અને જ્યારે તમારી પાસે બહુવચનવાળું વાક્ય હોય તેને એક વચનમાં ફેરવવાનું રહે છે. આ જે કામ આપણે કર્યું હોય તેને કહેવાય વચન પરિવર્તનની પ્રક્રિયા. તો આ પ્રશ્નની અંદર આપણે એ વચન પરિવર્તન કરવાનું છે. તો તમારે જ્યારે નોટબુકમાં લખો ત્યારે તમારે આ ચિત્રો જે છે એ ચિત્ર દોરવાના નથી. ફક્ત શું કરવાનું તો કે 1, 2, 3, 4 એવા ક્રમ આપી અને વાક્યો લખવાના રહેશે. બરાબર, એક કોષ્ટકની જેવું બનાવી દેવાનું રહેશે. આમાં કેમ કોષ્ટક છે એમ અહીંયા ક્રમનું ખાનું રાખવાનું અને પછી 2 લાઈન દોરી દેવાનું. અહીંયા એક વચનવાળું વાક્ય ને અહીંયા બહુવચનવાળું વાક્ય. આ રીતના તમારે કોષ્ટક બનાવવાનું રહેશે. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ. તો કે પહેલું કયું છે તો કે ચીડિયા ઉડ રહી છે. અહીંયા એક પક્ષી છે, બરાબર, એ ઉડી રહ્યું છે એટલે એનું એક વચન આપ્યું છે ચીડિયા ઉડ રહી છે. પણ અહીંયા તમારે કેવી રીતનું આવશે, અહીંયા તો એકથી વધારે પક્ષીઓ છે એટલે કે 3 પક્ષી છે. તો એમાં કઈ રીતનું આવશે તો કે એમાં આપણે આવશે ચીડિયા. પણ કઈ રીતે ચીડિયા લખવાનું તો કે આ જે આપણે પહેલી પંક્તિમાં ચીડિયા લખેલું જોવા મળે છે ને, ચીડિયા, તો યા ઉપર આ જે રેફ અને અનુસ્વાર છે એ રીતના ચીડિયા તમારે લખવાનું રહેશે. બરાબર, ચીડિયા ઉડ રહી હૈ, અહીંયા પણ આવશે ચીડિયા ઉડ રહી હૈ. પણ અહીંયા ચીડિયા કઈ રીતના લખવાનું છે તો કે આ રીતના ચીડી અને યા. તો યાની ઉપર આ રીતના અનુસ્વાર અને રેફ આવશે. બરાબર, આ થયું તમારું ચીડિયા બહુવચનનું. ચીડિયા ઉડ રહી હૈ. પછી કલી ખીલી નહીં હૈ, એનું બહુવચન શું થશે મિત્રો? કલિયા. અહીંયા જે લડકિયામાં યા છે
બરાબર, એ યા કલીની પાછળ મૂકવાનો. કલિયા નહીં ખીલી હૈ, બૂંદ ગીરતી હૈ. એનું બહુવચન શું આવશે? તો કે એનું બહુવચન આવશે બૂંદે. બરાબર, બૂંદે ગીરતી હૈ. હવે વાક્ય છે દરવાજે ખુલે. હવે આપણને બહુવચન આપ્યું છે અને એનું એક વચન બનાવવાનું છે. તો દરવાજે ખુલે હૈ એનું એક વચન શું થશે? દરવાજા ખુલા હૈ. બરાબર, લડકીયા ખેલ રહી હૈ એનું એક વચન થશે લડકી ખેલ રહી હૈ. બરાબર, હવે આપણે આવીએ ત્રીજા પ્રશ્ન ઉપર. તો કે ત્રીજા પ્રશ્નમાં પણ એ સૂચના તમે ધ્યાન રાખી લેજો કે તમારે પ્રશ્નમાં આવતા ચિત્રો જે છે એ ચિત્રને દોરવાના નથી, ફક્ત તમારે વાક્યને બનાવી અને મૂકવાનું રહેશે. તો ત્રીજા પ્રશ્નો શું જ કહેવા માંગે છે कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. એટલે કે જ્યારે તમને અલગ અલગ આડાઅવળા શબ્દ આપવામાં આવ્યા હોય તો તમારે શું કરવાનું? એ શબ્દને તમારે એક સીધી લાઈનમાં વાક્ય બને, અર્થવાળું વાક્ય, એવી રીતે ગોઠવવાના રહે. માનો કે મેં તમને કીધું હોય કે મારું નામ શીતલ છે. આ અર્થપૂર્ણ વાક્ય એટલે શું? કે જેનો કંઈ મતલબ નીકળતો હોય, કંઈ અર્થ નીકળતો હોય. માનો કે હું એમ કહું છે મારું શીતલ નામ. આ અલગ અલગ શબ્દ આપ્યા તમને, 4 શબ્દ, 5 શબ્દ આવ્યા છે મારું શીતલ નામ. બરાબર, 4 શબ્દ થયા. આ અલગ અલગ છે, પણ હું એમ કહું કે આમાંથી કોઈ અર્થ નથી નીકળતો, બધા વિચારમાં પડે, પણ હું એમ કહું કે મારું નામ શીતલ છે, તો એ અર્થવાળું વાક્ય થઈ ગયું બાળકો. એ જ રીતે તમારે આમાં કરવાનું રહેશે. બરાબર, કે આ આડાવડા શબ્દો છે એને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો પહેલું કયું વાક્ય છે? તો કે હી. આમાં કયા કયા છે? હી, હે, જલ, જીવન. બરાબર, આ 4 શબ્દ આપેલા, એનું કઈ રીતનું આવશે? તો કે જલ હી જીવન હે. તો આ 1 નંબર, આ 2 નંબર આવશે, આ 3 અને આ 4. જલ હી જીવન હે પહેલું વાક્ય બનશે. બીજું વાક્ય શું બનશે? બીજા વાક્યમાં કેટલા છે? તો કે હે, મેં, ફૂલો, ભરતા, રંગ, કોન. આટલા શબ્દો છે. તો એનો જવાબ કઈ રીતના આવશે? ફૂલો મેં રંગ કોન ભરતા હે. તો પહેલાં ફૂલો, બીજું મેં, ત્રીજું રંગ, ચોથું કોન, પાંચમું ભરતા અને છઠ્ઠું હે. બરાબર, આટલા આ રીતના લખવાનું આવશે. ફૂલો મેં રંગ કોન ભરતા હે. આ રીતના વાક્ય બનશે. પછીનું વાક્ય છે હે, મેં, બિજલી, બાદલ, ચમકતી, ક્યો. તો એનું વાક્ય કઈ રીતના બનશે બાળકો? તો કે બાદલ મેં બિજલી ક્યો ચમકતી હે. બરાબર, એટલે પહેલાં આવશે બાદલ, બીજું આવશે મેં, ત્રીજું આવશે બિજલી, બરાબર, ચોથું આવશે ક્યો, પાંચમું આવશે ચમકતી અને છઠ્ઠું આવશે હે. બાદલ મેં બિજલી ક્યો ચમકતી હે. અહીંયા આપણો પ્રશ્ન ત્રીજો પૂરો થશે. હવે આપણે આવીએ પ્રશ્ન 4 ઉપર. તો કે પ્રશ્ન 4માં એક એક્ટિવિટીઝ છે, એક પ્રવૃત્તિ છે, જેનો છે સબસે તેજ કોન. એટલે કે આમાં શું છે? तो कि 7 छात्रों की टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए. આમાં તમારે શું કરવાનું? આ જો તમે ઘરે કરી શકો એમ હો તો વેલ એન્ડ ગુડ. બરાબર, ઘરે તમે વધારે ભાઈ બહેન હો કે મિત્ર હોય આજુબાજુવાળા જે તમે સાથે રમતા હો તો ત્યારે આ એક્ટિવિટીઝ કરી શકો છો. આ તમારે નોટબુકમાં લખવાનું નથી. તો આમાં આ ગેમ કઈ રીતે રમવાની? ગેમ છે આઈડિયા એક. તો એ ગેમ કઈ રીતના રમવાની? તો કે આપણે હોય, માનો કે આમાં 7 ભલે લખ્યા, પણ આપણે માનો કે 6 જણા છીએ તો એમાં 3-3ની ટોળી કરી નાખવાની, મતલબ કે 2 ટુકડી બનાવી નાખવાની. પછી 2 ટુકડીમાં બધાના નામ તો હોય, તો એના આપણે શું કરવાનું કે બંનેએ ટાઈમ નક્કી કરવાનો. બંને ટીમ એ અને ટીમ બી. બરાબર, તો એમાં બધા 3 મિત્રોએ કે વ્યક્તિએ પોતાના નામનો જે પહેલો અક્ષર હોય, માનો કે શીતલ, મિત્તલ અને ગીતા, એવું કોઈ 3
બેનપણીઓ છે, બરાબર, સખીઓ છે 3, તો એ ત્રણેય પોતાનું શીતલનો શ આવે, ગીતાનો ગ આવે ને મિત્તલનો મ આવે. એનો કક્કા પ્રમાણે પહેલો અક્ષર કયો, બીજો અક્ષર કયો અને ત્રીજો અક્ષર, કક્કો બારાક્ષરી આધારિત એને ક્રમમાં ગોઠવી અને ઊભા રહેવાનું. એટલે બેમાંથી જે ટીમ પહેલાં ગોઠવાઈ જાય એ ટીમ જીતી જાય. એ રીતનું આમાં ગેમ રમવાની હોય છે, બરાબર. એટલે તમે આ ઘરે ગેમ રમી શકો છો. તમારે નોટબુકમાં ચોથો પ્રશ્ન લખવાનો નથી. હવે આપણે આવીએ અભ્યાસનો છેલ્લા પ્રશ્ન પર, પ્રશ્ન નંબર 5. તો કે એમાં શું કરવાનો છે કે નીચે દિए गए शब्द के अर्थ शब्दकोश से ढूंढ कर तेज़ी से कौन बता सकता है. તો કે આમે ક્લાસ એક્ટિવિટીઝ હોય પણ આપણે ક્લાસમાં નથી, એટલે તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. આમાં કરવાનું શું છે તો કે ડિક્શનરી ગોતવાની છે. ડિક્શનરીમાંથી આ જે શબ્દો આપેલા છે એ શબ્દના અર્થ ગોતવાના છે, બરાબર. તો આપણે હવે જોઈએ કે શું શું અર્થ આવી શકે. તો કે પહેલું છે કૂક. કૂક યાની કે કોયલ કી આવાસ, એટલે કે કોયલ કી બાની. પછી છે ઈરાદા. ઈરાદાનો અર્થ થશે, તો ઈરાદાનો અર્થ થશે નિશ્ચય. પછી છે તરુવર. તરુવર એટલે શું તો કે તરુવર એટલે કે વૃક્ષમાં શ્રેષ્ઠ, બરાબર. તો એનો અર્થ શું થશે, શ્રેષ્ઠ યા બડા વૃક્ષ. મુગ્ધ એટલે મુગ્ધનો અર્થ શું આવશે તો કે મુગ્ધ યાની મોહિત, બરાબર. ગુઝારિશનો અર્થ આવશે વિનંતી, બિનંતી. ચાલો આટલા થઈએ. અહીંયા આપણો અભ્યાસ પૂરો થાય. આજના વિડીયો માટે ફક્ત આટલું જ, કેમ કે બહુ પછી હોમવર્ક વધી જશે. એટલે આજે તમારે કેટલું હોમવર્ક કરવાનું રહેશે તો કે એક આપણે બીજી કવિતાનો શબ્દાર્થ લખવાના રહેશે અને એનો આખો અભ્યાસ લખવાનો રહેશે. આની પછીના વિડીયોમાં આપણે શું વાત કરશું તો કે પછીના વિડીયોમાં આપણે વાત કરશું સ્વાધ્યાયની અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં બીજા પાઠમાં શું શું લખવાનું તે. હવે આજના હોમવર્કનું તમને ફરી રિમાઇન્ડ કરાવી દઉં. બીજી કવિતાના શબ્દાર્થ અને અભ્યાસ અને પહેલાં પાઠનું ચિત્ર કે સંગનો સ્વાધ્યાય પોથીનું લેશન, આટલું તમારું હોમવર્ક આજના વિડીયોમાં કરવાનું રહેશે, બરાબર. બાકીનું હોમવર્ક ફરી પાછી આપણે મળશું ત્યારે વાત કરીશું. સ્વાધ્યાયનું ડિસ્કશન આપણે ફરી પાછા કરીશું.